ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے. اٹ شوڈ بی ایز پر دی پاپولیشن. 70% آبادی کو 30% جابز نہیں ہو سکتی ہیں. 70% آبادی کو 70% جابز. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا کریٹڈ ہے نیا کہ نہیں؟ کیا شہر سری نگر کہاں جائے گا؟ جہاں یہاں اگر ایس سی کی کوئی آبادی ہی نہیں ہے تو کیا ریزرویشن؟ کس لیے ان کو ریزرویشن؟ یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ان کے جابز ہونے چاہیے. ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اٹ شوڈ بی بیسڈ آن دی پاپولیشن اور اٹ شوڈ بی بیسڈ ڈویژن وائز. کشمیر کی جابز جموں کشمیر میں جو آبادی لوگ رہتے ہیں ان میں 100% بانٹنی چاہیے اور جموں میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں بانٹنی چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کہا جاتا ہے ہمیں نہیں جی ایس سی کو ہمیں دینی ہے. دے دیں جناب. جموں میں وہ رہتے ہیں, جموں کے کوٹا میں سے چلے جائے, وہاں کے جابز میں سے چلے جائے. یہاں کیوں؟ کسی جماعت کو نہیں. میں نے ان جماعتوں کو, وہی جماعتیں دو ہیں جنہوں نے یہاں پچھلے 75 سال میں حکومت کی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو مینڈیٹ ملا ہے, میسیو مینڈیٹ ملا ہے, جو وعدے کیے تھے ایک بھی پورا نہیں ہوا ہے. اور دوسری جماعت جو تھی جو چلا کے ان کے ساتھ تھی تب, آج وہ کیا کہہ رہی ہے؟ تب وہ ایک تھے کہتے تھے کہ صاحب یہ دلی کے ایجنٹ صاحب لوگ ہیں یہاں, باقی ہم کوئی فرشتے آئے ہوئے ہیں. تو فرشتوں سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آج تم فرشتے اگر تھے تو یہ لوگوں کے مسئلے مسائل کیوں نہیں حل کر رہے ہو؟ 370 کہاں ہے؟ 35A کہاں ہے؟ اسٹیٹ ہوڈ کہاں ہے؟ یہ پی ایچ ڈی جو تم لوگوں نے بنائی تھی, ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جموں کشمیر کے لوگوں کی آنکھوں میں, تو اس کا حساب دو. بنانے کے لیے کتنا لیا گیا تھا؟ کس سے لیا گیا تھا؟ کیا کچھ لیا گیا تھا؟ کیا پی ایچ ڈی بنانے کے لیے یہی تھا کہ اقتدار ایک جماعت کو ملے گی؟ اگر یہی سودا تھا تو یہ بھی لوگوں کے سامنے آج بول دو. آنا چاہیے نا. کیوں ہم لوگوں کے سامنے تو سچائی آنی چاہیے نا. ایسے تو نہیں ہے نا. ہم نے نہ معاجرہ شماری کا تو دیکھا حال 75 میں کہ وہ کیوں بنائی گئی تھی. وہ 75 کے بعد حاصل ہوا. آج ابھی پورا حال تانا بانا جوڑ نہیں پا رہے ہیں, تو وہ تانا بانا جواب دے دینا. یہ آج گاؤں جا کے, گلی گلی جا کے جب بات کی جاتی ہے, جب ہم جیسی جماعتوں نے شروع ہوا 2019 میں ان کو کہا کہ آ جاؤ, لوگوں کے مسئلے مسائل اس وقت ان کی رہنمائی کرو, تب ان میں سے کوئی تیار نہیں تھا. تب غداری تھی کہ آپ ایل جی صاحب کے پاس کیوں جاتے ہو. آج تو ان کو وہاں سے فرصت ہی نہیں آتی ہے لوگوں میں باہر نکلیں. آج تو سبھی جماعتیں وہیں بیٹھی ہوتی ہیں. یہ آج تو دونوں کے لیڈر وہیں ہوتے ہیں. آج تو اپیل بھی ایل جی صاحب سے ہی کرتے ہیں. وہ ایل جی صاحب میں آج کون سی شہد کی مکھیاں ایسی آ گئی ہیں کہ ان کو وہ بڑے آج یہ لگتے ہیں. ہمیں تو یہ ہے کہ بھائی جواب تو دے دو. اور جب ہم جیسے لوگ جنہوں نے یہاں کی زمینیں اور نوکریاں بچائی 2019 کے بعد, جنہوں نے یہاں کے 3500 لوگوں کو راہ کر کے لایا, جب وہ اب اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے. ہم اسٹیٹ ہوڈ کی بھی بات تھی, ہمارا مین ایجنڈا تھا. ہمارے نوجوانوں کی ویریفیکیشن, ایمنسٹی کی بات تھی, ان کی پاسپورٹس کی بات تھی. جب ہم وہ پائے تکمیل تک پہنچاتے تو آپ لوگوں کے ذریعے سے دلی کے ایوانوں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کی چھبی خراب کرو, ان کو دلی کے ایجنٹ بولو. بھائی ہماری چھبی تو آپ نے الیکشن میں خراب کی, چلو لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, آپ کو دیا. اب یہ بتاؤ کیا سودا ہے اصل میں؟ کیا سودا ہے؟ کیا یہ نوجوانوں کو بند رکھنا ہی آپ کا سودا ہے؟ کیا اسٹیٹ ہوڈ کبھی واپس نہ لانے کا ہی سودا آپ کا ہے؟ کیا آپ کا یہی سودا ہے کہ یہاں کوئی کبھی امن شانتی سے ہمارے بچے نہ جئیں؟ کیا یہی سودا ہے کہ ہمارے بزرگ رہنما جو جیلوں میں وہ اسی طرح سے جیلوں میں وہیں سفر کرتے رہے؟ تو یہ تو سودا تو پتہ لگے نا. ایک سودا تو پتہ لگ گیا کہ صاحب ایڈوائزر کو کیبنٹ رینک مل گئی اور آرڈر بھی مل گیا. ایک سودا تو پتہ لگ گیا. بھائی دوسری جماعت کو بھی گھر کا بھی پتہ لگ گیا, صدر صاحبہ کو گھر ملا. تو باقی کیا ہے بھائی؟ یہ تو ہم سب بھی دیکھتے ہیں. باقی بھی بتاؤ نا. روز آج تو 370 کے نام پہ پھر جذبات میں کہیں پہ جاتے ہو, اور 370 آج کیوں ضرورت پڑی؟ کیا کرنا ہے؟ کیا پھر لوگ جیلوں میں بھجوانے؟ کیا پھر لوگ مروانے؟ میں تو آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں
इनसे सवाल करो। पर्दे के पीछे कुछ जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर है। आपको याद है जब से लोगों ने प्यार देना शुरू किया जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी को, तो उस जमात में बौखलाहट से आ गई है। बौखलाहट में उन्होंने कहा ये डायलॉग जम्मू कश्मीर के लोगों और हिंदुस्तान की सरकार को कहते हैं कि लोगों के साथ, तो इन्होंने कहा यही बात कहेंगे तो फिर कहेंगे अल्ताफ बुखारी जो बोलता है वही बोलते हैं। कहीं बातचीत करते हैं, कहीं बात करते हैं, लेकिन इस चीज़ का क्या फ़ायदा है जहाँ उस जमात की सदर अपने वर्करों के साथ बात करने को तैयार नहीं है। जिन वर्करों ने आज आपने सुना कि ये वो वर्कर है, मुझसे भी सीनियर वर्कर है, जिनके लिए दरवाजे वहाँ नहीं खुले, वो क्या जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए दरवाजे खोलेगी? देखिए 1947 में हमारे पास वक्त था, हम फैसला कर सकते थे कि नहीं जी हमें इस निज़ाम में नहीं रहना है, लेकिन उस वक्त जो लीडर सामने आया उसने लोगों को कन्विंस किया, हमने हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक हुकूमत के साथ ज्वाइन किया। तो इसलिए कहते हैं ना, लम्हों ने खता की सदियों ने सज़ा उठाई, तो वो तो अब सज़ा हम उठाते ही रहेंगे। उसमें मुझे नहीं लगता है मैं जज्बाती चीज़ कोई कहूँगा, हमारे पास उसका कोई हल नहीं है, अल्लाह के पास ही हल है। बाकी अपने नौजवानों से कहूँगा जज्बात में ना आओ, शायद ये मुकद्दर में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान हमारे मुकद्दर में लिखा है, लेकिन यहाँ इज़्ज़त व वक़ार से कैसे रहें उसके लिए सही नुमाइंदों का चुनाव करो। खुद उनको हाल चाल पूछने के लिए गया था, अल्लाह ताला उनको शिफा बख्शे। मैं अपील करता हूँ, मैंने अभी ट्वीट भी किया कि उनको कम से कम पैरोल पे छोड़ा जाए ताकि वो अपने बाप के साथ ये लम्हात गुजार सकें, और अल्लाह करे कि उनका इलाज वैसे ही बेहतरीन हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब इलाज हो रहा है तो डॉक्टर हमारे तो बेहतरीन है ही, मैं नहीं कहूँगा हमारे डॉक्टर किसी से कम है, लेकिन बच्चे का जेल से आना एक सुकून सा जो बीमार आदमी है उसको मिलेगा। सर ये नहीं कहूँगा कि मैं इसमें भी कैटेगरियाँ नहीं बनाता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे जितने लोग बांधे उनको छोड़ा जाए। वो हमारी बेटियाँ भी बांधे हैं, हमारी बहनें भी बांधे हैं, हमारी माएँ भी बांधे, हमारे बच्चे भी बांधे हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी बांधे, सबको रहा किया जाए। क्यों, कैदी तो कैदी है, वो चाहे मर्द हो या औरत हो। अल्लाह करे हम सब कामयाब हो जाएं उनको रहा कराने में, क्योंकि वही हम सब की सबसे बड़ी परेशानी है। शायद नौकरी भी के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे, हर चीज़ के लिए इंतज़ार करते, लेकिन ये हमारे लोग जो वापस आते उसके लिए वाहिद एक हल था, और वो वही है जो हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि एमनेस्टी, एक एमनेस्टी का डेट तयन करना पड़ेगा। तो मुझे अफसोस है ये जमातें वो कभी नहीं करवाएंगे, ये जमातें कभी नहीं कराएंगे, और लोगों ने एक बेहतरीन मौका गंवाया जो 2024 असेंबली इलेक्शन में उनको आया था, हमारी शक्ल में सामने आया था। हमने वादा किया था कि हम 31 अक्टूबर का कट ऑफ डेट करके एक एफिडेविट पे एमनेस्टी डिक्लेयर कराएंगे। लोगों को इन्होंने वर्गलाया, उन्होंने वो मौका गंवाया। बहरहाल इंशाल्लाह फिर वो मौका आएगा। हम लोगों से अपील करेंगे, हमारी जमात को मजबूत करो, हमारी जमात को साथ दे दो। या आपकी जमात है, किसी खानदान की जमात नहीं, हम ये ज़रूर करेंगे कि आम माफ़ी के लिए हिंदुस्तान को मजबूर कराएंगे। ये सब जिस वक्त हम 2019 में जमात बनाई, हमने हमारे 3 ही कोर एजेंडा थे। आप जैसे साथियों ने ही पूछा, एक था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, दूसरा था प्रोटेक्शन ऑफ लैंड्स, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड्स के लिए भी हमने ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाया, और प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स के लिए भी। स्टेटहुड के लिए हम तकदो में लगे हुए थे। बीच में सियासी सौदागरों ने लोगों को वर्गलाया। शायद जो हमने किया हम भी लोगों को समझा नहीं सके कि हमने क्या कुछ किया और हम क्या कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जमातें अपना असर रसूख इस्तेमाल करके दिल्ली को मजबूर करेंगे स्टेटहुड के लिए। अगर ये नाकाम हो जाती है, हम तो कहते हैं हम वादा बंद हैं, हम लाएंगे, ज़रूर लाएंगे, इंशाल्लाह लाएंगे।